أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضران جلسۂ نبویہ جمعستان رضائی کے معصوم کھلے شمع رسالت کے پروانوں حیدر قرار کے شہدائیوں غوث اعظم کے عقیدت مندر مسلکی حنفی پر چلنے والے مسلکی اعلیٰ حضرت قادری بریلوی کے متوالے اور سب سے پہلے سجدی ادار رخیہ شہنشاہ ذوالفقار کائنات کے اولین فصل بہار عرب کے ناقہ سوار بچے دینوں کے کار رسول کے سردار انسانیت کے وقار جنو جہاں کا مختار جان جہاں اور جان بہار بنیاد کائنات کے معیار رہبری اعظم دستگیر اعظم محسن اعظم خالد اعظم سیاہی نمکہ مائی کے ایک یاسین بے قصر کا کس بے بسوں کا بس غریبوں کا ماوا یتیموں کا میگا بے سہارا کا سارا کا سرکار مدینہ حبیب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہیں جھوم جھوم کے عقیدت محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرِ عقیدت پیش کرتے ہیں بابا بلند ربی صلی جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے عدو کے سینے میں غار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے عدو کے سینے میں غار ہے اور کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے کہ وار وار سے پار ہے اور کوئی پھر سے احمد رضا بھیج یا رب کوئی پھر سے احمد رضا بھیج یا رب عجب نجدیوں کا چلن دیکھتے ہیں عجب نجدیوں کا چلن دیکھتے ہیں حضرات محترم میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں لیکن میرے دوست بزرگوں ہر وعیظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے لہذا میں نے بھی اسی قانون اور ضابطے کے تحت ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں نہ تو حضرات محترم میدان خطابت کا درخشندہ خطیب ہوں اور نہ بلیغ اللسان مقرر اور نہ فصیح البیان وعیظ بلکہ میدان خطابت کا ایک طفل مقصد ہوں. بس حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چند کلمات کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں. حضرات محترم میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اہل سنت والجماعت حضور اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد اعظم حضور اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہم اسی لیے فخر کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. حضرات محترم اور ہماری گردن حضور اعلیٰ حضرت کے احسان سے جھکی ہے اور آنے والی نسل بھی مجدد اعظم کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. لیکن میرے دوستوں میں آپ رات کی توجہ چاہتا ہوں. میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا
के दामन से वाबस्ता हो जाओ, सच्चों के कदमों से लग जाओ। हजरात मोहतरम, जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सच्चा पाते हैं और उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और सिद्दीक़ी कहलाते हैं। जब हम पिराने पीर रोशन ज़मीर बड़े पीर दस्तगीर हुज़ूर गौसे पाक को सच्चा पाते हैं हजरात मोहतरम, तो उनके कदमों से लग जाते हैं और कादरियत का पट्टा गले में डाल लेते हैं और कादरी कहलाते हैं। जब हम हिंदवी अताए हिंद हुज़ूर ख्वाजा अजमेरी को सच्चा पाते हैं तो उनके कदमों से लग जाते हैं और चिश्ती कहलाते हैं। हजरात मोहतरम, मैं आप रात की तवज्जो चाहता हूँ, जब हम मकसूद अशरफ जाकिर सिमनानी को सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और अशरफी कहलाते हैं। हजरात मोहतरम, जब हम हुज़ूर अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सबके रज़ा हुज़ूर शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी को सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और रज़वी कहलाते हैं। और जब हम मुफ्ती आज़म हिंद को सच्चा पाते हैं तो उनके कदमों से लिपट जाते हैं और नूरी कहलाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, आला हजरत को समझो कि आला हजरत का मकाम क्या है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आला हजरत का बचपन का ज़माना है, सिर्फ 3 साल की उम्र है। कितनी? सिर्फ 3 साल की उम्र है कि हुजूर आला हजरत अपने दौलत खाना से बाहर तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं, एक तवाइफ की गाड़ी खड़ी थी। हुजूर आला हजरत सिर्फ कुर्ती पहने हुए थे। हजरात मोहतरम, पैजामा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ कुर्ता। अल्लाह अकबर। जो ही हुजूर आला हजरत की नज़र उस तवाइफ की गाड़ी पर पड़ी तो कुर्ती को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके घर की तरफ दौड़ने लगे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, समझने की बात है, गौर करने का मकाम है। 3 साल की उम्र है। हुजूर आला हजरत ने अपनी आंखों को छुपा लिया, सतर को खोल दिया। तवाइफ देखकर हंसने लगी। तवाइफ किसको कहते हैं? रईस के यहाँ, मालदार के यहाँ जो लड़की जाकर गाना गाती है, डांस करती है, उसी को तवाइफ कहा जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवाइफ ने जब ये सब हरकतें देखी तो कहने लगी, ओ बच्चे, ओ शहजादे, ओ मियाँ, क्या बात है कि तुमने सतर को ही खोल दिया और नज़र को छुपा लिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर करने का मकाम है। 3 साल की उम्र है। हुजूर आला हजरत हमको क्या दर्स दे रहे हैं, तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हुजूर आला हजरत अगर चाहते तो अपने हाथों से, हाथों की उंगलियों से अपनी नज़रों को छुपा लेते, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसमें समझने की बात यह है, अगर हाथों की उंगली से हुजूर आला हजरत अपनी नज़रों को छुपा लेते तो ये सवाल पैदा ना होता, तवाइफ ये अर्ज ना करती कि ए शहजादे, ओ मियाँ, क्या बात है कि तुमने नज़रों को तो छुपा ली मगर सतर को खुले रख दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर आला हजरत 3 साल की उम्र में, देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज तो 3 साल के बच्चों को पैंट पहनने का भी होश नहीं रहता, बोलने का भी तमीज़ नहीं, मगर गौर करो हुजूर आला हजरत 3 साल की उम्र में क्या जवाब देते उन तवाइफों को। सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करो। सिर्फ 3 साल की उम्र है। तवाइफ के सामने अर्ज करते हैं कि देखो, चाहता तो मैं उंगली से अपनी नज़रों को छुपा लेता, और अगर मैं उंगली से अपनी नज़रों को छुपा लेता तो ये सवाल पैदा ना होता। तो तवाइफ ने अर्ज की, ऐ शहजादे, ओ मियाँ, तुमने तो नज़रों को छुपा ली मगर सतर को खोले रख दिया, सतर को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, मैंने कुर्ती को उठाकर नज़रों को छुपा लिया इसलिए कि इंसान का सबसे पहले नज़र बिगड़ता है, जब नज़र बिगड़ता है तो दिल बिगड़ता है, जब दिल बिगड़ता है तो सतर बहकता है, इसीलिए मैंने नज़र को छुपा लिया ताकि दिल के बिगड़ने से मैं बच जाऊं। क्या पता चला? 3 साल की उम्र है, क्या दर्श दे रहे हैं कि नज़र बिगड़ती है तो दिल बिगड़ता है, इसलिए नज़रों की हिफाजत करो, किसी दूसरी की लड़कियों को झांको नहीं। आज तुम किसी दूसरी की लड़कियों को झांकोगे, कल तुम्हारे सामने तुम्हारी लड़कियों को अगर कोई झांके तो कैसा लगेगा? सही बात। तो सबसे पहले नज़र बिगड़ती है, तब जाकर दिल बिगड़ता है, और जब दिल बिगड़ता है तो सतर बहकता है। इसलिए मेरा कहना मेरे दोस्तों, हुजूर आला हजरत ने हमको 3 साल की उम्र में क्या दर्श दिया कि नज़रों की हिफाजत करो। अच्छा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत किस शख्सियत का नाम है, क्या आपको मालूम है? हुजूर आला हजरत किस शख्सियत का नाम है? इमाम अहमद रज़ा किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं है।
आला हजरत एक अबकरी शख्सियत का नाम है। इमाम अहमद रज़ा बहुत से खूबियों का नाम इमाम अहमद रज़ा है। हमागीर शख्सियत का नाम इमाम अहमद रज़ा है। तदबीर का नाम इमाम अहमद रज़ा है। तफक्कुर का नाम इमाम अहमद रज़ा है। तअक्कुल का नाम इमाम अहमद रज़ा है। तफ़हीम का नाम इमाम अहमद रज़ा है। तफ़क्कुह फ़िद्दीन का नाम इमाम अहमद रज़ा है। इमाम आज़म की फ़ुक़ाहत का नाम इमाम अहमद रज़ा है। इमाम राज़ी की तदक़ीक़ कमाल का नाम इमाम अहमद रज़ा है। दीन माइल की तहक़ीक़ का नाम इमाम अहमद रज़ा है। पेचीदा मसाइल के हल का नाम इमाम अहमद रज़ा है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनियाए देवबंदियत और वहाबियत को ढाने का नाम इमाम अहमद रज़ा है। दीन माइल की तहक़ीक़ का नाम इमाम अहमद रज़ा है। कसरे वहाबियत और देवबंदियत में ज़लज़ला पैदा करने का नाम इमाम अहमद रज़ा है। देवबंदियों और वहाबियों के मुंह पर भरपूर तमांचे मारने का नाम इमाम अहमद रज़ा है। मोहिए सुन्नियत का नाम इमाम अहमद रज़ा है। इल्मे गैब पर दलाइल का अंबार लगा देने का नाम इमाम अहमद रज़ा है। सुन्नियत के मशअले राह का नाम इमाम अहमद रज़ा है। गौसे पाक के किरदार का नाम इमाम अहमद रज़ा है। महरेरा मुतहरा के पीरो मुर्शिद आले रसूल के सरमाया हयात का नाम इमाम अहमद रज़ा है। हकीकत तो यह है कि इश्क़ मुस्तफ़ा के मुजस्समे का नाम इमाम अहमद रज़ा है। तो सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का शम्आ जलाना चाहते हो तो आला हजरत को पढ़ के देखो। दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जलाना चाहते हो तो इमाम अहमद रज़ा को पढ़ के देखो कि इमाम अहमद रज़ा की शख्सियत का नाम है। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर आला हजरत की ज़िंदगी का मुताला आप चश्मे इंसाफ से कीजिए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल में गुजरा। इमाम अहमद रज़ा का ज़िंदगी का एक एक काम इश्क़ रसूल में गुजरा। इमाम अहमद रज़ा ने अगर किसी को काफिर कहा तो इश्क़ रसूल में, अगर इमाम अहमद रज़ा ने किसी से दुश्मनी की तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने पानी का एक घूंट पिया तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने कलम को उठाया तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने फतवा लिखा तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने नमाज़ें अदा की तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने रोज़ा रखा तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने दुनियावी ज़िंदगी गुजारी तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने अद-दौलतुल मक्किया लिखा तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने फतवाए रज़विया का वजूद किया तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने कंजुल ईमान तैयार किया तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने खानाए काबा का हज किया तो इश्क़ रसूल में, इमाम अहमद रज़ा ने खानाए काबा की ज़ियारत की तो इश्क़ रसूल में। गौर से सुन तो रज़ा, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत के आला हजरत अल्लामा व मौलाना कबीर आलम साहब किबला। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम इश्क़ व मोहब्बत की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इश्क़ रसूल के ऐसे ऐसे वाक़या मिलेंगे कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इश्क़ रसूल के ऐसे ऐसे वाक़या नज़र आएंगे कि सीने में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर आला हज़रत की बारगाह में बेशुमार खुतूत आते थे। हुज़ूर आला हज़रत की बारगाह में बेशुमार खुतूत आते थे और खुदाम हज़रात पढ़ पढ़ कर सुनाते थे। एक दिन एक गुस्ताखे रसूल वहाबी देवबंदी ने हुज़ूर आला हज़रत को खत में गालियाँ लिखकर भेजा है। खादिम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आज किसी गुस्ताखे रसूल देवबंदी ने आपको गालियाँ लिखकर भेजा है। देखिए हुज़ूर आला हज़रत का इश्क। अल्लाहु अकबर। जो एक खादिम ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर आज किसी देवबंदी गुस्ताखे रसूल ने आपको गालियाँ लिखकर भेजा है। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर आला की इम्तिहान आ रही, चेहरा जगमगाने लगा, खुशी और मुसरत से नूरानी चेहरा जगमगाने लगा। वो खादिम अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर आज आप इतना जो खुश हो रहे हैं वो देवबंदी गुस्ताखे रसूल ने आपको गालियाँ लिखकर भेजा है, आपकी कोई तारीफ नहीं की है। हुज़ूर आला हज़रत का जवाब सुनो। हुज़ूर आला हज़रत फरमाते हैं, इसीलिए तो मैं खुश हो रहा हूँ कि उसने जितने टाइम में जिस वक्त मुझे बुरा भला लिखा होगा, जिस वक्त मुझे गालियाँ लिखा होगा,
شان میں توہین کرنے سے وہ اپنی زبان کو تو ضرور روکے رکھا ہوگا. پتہ چلا کہ حضور اعلیٰ حضرت کو گالی سننا پسند ہے, اپنی توہین برداشت ہے, مگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یہ ہرگز برداشت نہیں. سنو میرے دوستوں بزرگوں, حضور اعلیٰ حضرت کا مقام جاننا چاہتے ہیں تو آؤ ولی کامل پیر و مرشد آل رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت کا مقام اپنے پیر و مرشد ولی کامل آل رسول کی بارگاہ میں کیا ہے. آل رسول کیا عرض کرتے ہیں امام عشق و محبت کے بارے میں, سنیے توجہ سے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت مہرہ مطہرہ کی دھرتی پر بیعت کے غرض سے ولی کامل پیر و مرشد آل رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. ولی کامل پیر و مرشد آل رسول نے حضور اعلیٰ حضرت کو بیعت کیا, حضور اعلیٰ حضرت کو بیعت کیا اور حلقہ مریدین میں داخل کیا اور ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرمایا, ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرمایا. اور برجستہ ولی کامل پیر و مرشد آل رسول عرض کرتے ہیں کل بروز قیامت اگر رب تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو, حضرات محترم آل رسول کیا عرض کرتے ہیں, دیکھو میرے سنی جنتی مسلمان بھائیو, آل رسول عرض کرتے ہیں اے میرے مالک, اے میرے خالق, میں دنیا سے تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں. سبحان اللہ. میں دنیا سے تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں. آل رسول جانتے ہیں, آل رسول یہ نہیں فرمائے کہ میں نماز لے کر کے آیا ہوں, روزہ لے کر کے آیا ہوں, حج لے کر کے آیا ہوں, زکات لے کر کے آیا ہوں, عبادت و ریاضت لے کر کے آیا ہوں, مریدوں کی جمع غفیر لے کر کے آیا ہوں. نہیں, آل رسول فرماتے ہیں کہ اگر رب تبارک و تعالی بروز قیامت مجھ سے پوچھے اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو, تو آل رسول عرض کرتے ہیں میں عرض کر دوں گا دنیا سے میں احمد رضا لایا ہوں. کیوں میرے دوستوں بزرگوں, آل رسول جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے, روزہ سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے, عبادت و ریاضت سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے, تسبیح و تحلیل سے زیادہ عشق مصطفیٰ پسند ہے, اور عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام امام احمد رضا. عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام امام احمد رضا ہے. پہلے امام احمد رضا کو پڑھو تب پتا چلے گا کہ امام احمد رضا کس شخصیت کا نام کہ زندگی کا مطالعہ تغیر نظری سے کیجیے تو پتا چلے گا, معلوم ہوگا کہ عبادت میں حضور غوث پاک کے ثانی نظر آتے ہیں. جب فقہی مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں, جب فقہی مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ثانی نظر آتے ہیں. جب فلسفہ کے قلم اٹھاتے ہیں تو امام غزالی کے ثانی نظر آتے ہیں. جب حضرات محترم عشق نبی میں بولتے ہیں تو اویس قرنی کی زبان آپ میں نظر آتی ہے. جب فتویٰ نویسی کرتے ہیں تو علامہ شامی کے ثانی نظر آتے ہیں. جب علم غیب پر دلائل دیتے ہیں تو امام رازی کے ثانی نظر آتے ہیں. جب لوگوں کو جامع معارفات پلاتے ہیں تو خواجہ اجمیری کے ثانی نظر آتے ہیں. جب عشق مصطفیٰ میں حضور اعلیٰ حضرت تڑپتے ہیں تو بلال حبشی کا عکس حضور اعلیٰ حضرت میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن میرے دوستوں کو کیسے بتاؤں, حضور اعلیٰ حضرت ہر فن کا امام نظر آتے ہیں. آپ پھر کہیں گے کہ کیسے, حضور اعلیٰ حضرت ہر فن کا امام نظر آتے ہیں. آپ نے فن شاعری میں طبع آزمائی کی تو فن شاعری کے بھی امام نظر آتے ہیں. آپ کا کلام تصنع اور ہجر سے پاک ہے. آپ کی شاعری قرآن و حدیث کا ترجمان ہے. آپ کے ہر شعر سے عشق رسول کی خوشبو پھیلتی ہے. آپ کے ہر شعر سے عشق رسول کی خوشبو پھیلتی ہے. آپ کے ہر اشعار میں فصاحت و بلاغت, سلاست و روانی, تسلسل بیانی موجود ہے. آپ کے ایک ایک اشعار بھٹکے ہوئے کے لیے مشعل راہ ہے. آپ کے بعض اشعار دیوبندیوں اور وہابیوں کے لیے شمشیر برہنہ ہے. آپ کے کلام میں جو خوبیاں نظر آتی ہے, اچھے اچھے شاعروں کے اچھے اشعار میں وہ خوبیاں نظر نہیں آتی. اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں تو غالب کے کلام کا جائزہ لیجیے. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر علامہ اقبال کے کلام کا
اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں تو مومن کے کلام کو پڑھیے, مرتقی میر کے کلام کا جائزہ لیجیے. اگر آپ پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو داغ دہلیوی کے اشعار کا تجزیہ کیجیے, چیک بش کے اشعار کو پڑھیے, شکیل بدائینے کے کلام کو دیکھیے. حضرات محترم, اگر آپ جائزہ ہی لینا چاہتے ہیں تو محمد حسین آزاد کے کلام کو پڑھیے. اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں تو سر سید احمد کے اشعار کو پڑھ کے دیکھ لیجیے. اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو الطاف حسین کے اشعار کو پڑھ کے دیکھ لیجیے. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو شکیل بدائینے کے کلام کو پڑھ کے دیکھ لیجیے. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو الطاف حسین علی کے اشعار کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. اگر آپ پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو قراءۃ العین کے کلام کو پڑھیے, مہدی حسن کے کلام کو پڑھیے, حافظ جالندھری کے اشعار کو مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. حضرات محترم, اکبر الہ آبادی کے اشعار کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. عبدالحلیم سرر کے اشعار کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. یعنی کہ تمام نامور شعراء کے اشعار کا جائزہ لے لیجیے اور میرے امام عشق و محبت امام احمد رضا کے ہدایت کے بخشش کا جائزہ لیجیے. پھر اس کے بعد تمام نامور شعراء کے اشعار کو چاروں طرف سے رکھ دیجیے اور میرے اچھے رضا, پیارے رضا, حضور اچھے رضا امام احمد رضا خان, ہم سنیوں کی جان, فاضل عجب و عرب علیہ رحمت و رضوان کے ہدایت کے بخشش کا ایک ادنا شعر بیچ میں رکھ دیجئے تو ایسا معلوم ہوگا کہ سورج کے چاروں طرف چراغ رکھ دیا ہو. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, رسالت, رسالت, اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا, بستی کریا کریا, مہمان کعبہ, مہمان کعبہ, دیکھو اے میرے نبی کی شان, دیکھو اے میرے نبی کی شان. نعرے حیدری, نعرے حیدری. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس جسم آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں. میرے دوستوں کو اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے تبھی تو سمجھو گے. سنو میرے سنی جنتی مسلمان بھائیوں, امام احمد رضا جس فن میں قلم اٹھاتے ہیں وہابیت اور دیوبندیت کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت جس فن میں قلم اٹھاتے ہیں وہابیت اور دیوبندیت کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. جب فتویٰ لکھتے ہیں تو دنیا وہابیت کو ڈھا دیتے ہیں. جب الدولت المکیہ لکھتے ہیں تو قصر وہابیت اور دیوبندیت میں زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں. جب فن شاعری میں حضور اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو فن شاعری کے ذریعے ان وہابیوں, دیوبندیوں, اہل حدیثوں کو اس طرح سے چیلنج کرتے ہیں کہ کل کے رضا ہے, خنجر خوخار برق بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. حضرات جب کوئی وہابی یا دیوبندی یا نجدی یا اہل حدیث یا قادیانی یا مولوی یا چاکر یا حفظی یہ لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے, اس کو کوئی چیز کسی چیز پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہے, وہ بے بس ہے, وہ مجبور ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت ان وہابڑوں کو, ان اہل حدیثوں کو, ان دیوبندیوں کو فن شاعری کے ذریعے اس طرح سے چیلنج کرتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں بزرگوں اعلیٰ حضرت کو پڑھو تب پتہ چلے گا امام احمد رضا کس شخصیت کا نام ہے. میرے دوستوں بزرگوں آؤ ایک پیارا واقعہ سنو, اس کے بعد ختم ہوگا تو سنو. حضور اعلیٰ حضرت حضور اعلیٰ حضرت اللہ اکبر, ان کا مقام میں کیا ہوتا. اس سے پہلے ان کے پوتے کی ایک کرامت سنیے. حضور تاج الشریعہ میرے پیر مرشد حضور سید سرحدی مرشدی حضور الشاہ رضا علیہ رضوا ایک مرتبہ ہرارے کے ایئرپورٹ پہ تھے, ہرارے کے ایئرپورٹ میں تھے اور حضور تاج الشریعہ علیہ رضوا کے ساتھ ان کے داماد حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب رضا قادری صاحب بھی تھے جو ابھی نہیں ہے اس دنیا میں, اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, چلے گئے ہیں, مثال فرما چکے ہیں. اور ان کے ساتھ حضرت تاج الشریعہ علیہ رضوا کے ساتھ حضور حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب بھی موجود تھے. جو ہی حضور تاج الشریعہ علیہ رضوا ہرارے کے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اعلان ہو چکا ہوائی جہاز
तो लोगों अपने अपनी सीट कवर कर लो, बेल बांध लो। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम गाड़ी यानी कि हवाई जहाज रद्दे पर चलने लगा। और एक बात ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, प्लेन हवाई जहाज रद्दे पर चलने के बाद चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जब रद्दे पर चलने लगता है फिर लौट कर नहीं आता, वापस नहीं आता। अल्लाह अकबर। हुजूर शोएब रजा अर्ज करते हैं अपने हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा के पास कि हुजूर अब क्या होगा, जहाज तो चलने लगा, जहाज तो रद्दे पर चल रहा है, अल्लाह अकबर, अब क्या होगा। हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अल्लाह अकबर। रद्दे पर कुछ देर तो जहाज चला था, चलने के बाद उसी जगह पर आकर रुक गया जहां हुजूर ताज शरिया खड़े थे। हुजूर ताज शरिया जो ही जहाज पर जाकर बैठते हैं फिर वही जहाज चलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा का मकाम। अब तो ये इसको छोड़ो, अब पीछे चलो। हुजूर आला हजरत एक मर्तबा अजमेर के लिए रवाना हो रहे थे, अजमेर के लिए रवाना हो रहे थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, समझने की बात है, मगरिब का टाइम था, मगरिब का टाइम हो चुका। गाड़ी पर बैठे, सिर्फ स्टेशन में 1 से 2 मिनट गाड़ी रुकती है, इतने देर में मगरिब का टाइम है। हुजूर आला हजरत फरमाते अपने खादिमों से कि चलो उतरो, नमाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह अकबर। किसी के दिल में ये गुजरने लगा कि इतने टाइम में हम कैसे नमाज अदा कर ले, मगर क्या करें, हुजूर आला हजरत ने फरमा दिया तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों उतरना तो पड़ेगा ही। सारे के सारे खादिम उतर गए। हुजूर आला हजरत ने अजान दिलवाए और खुद नमाज के लिए खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। इधर टाइम हो चुका, हरम बज गया, ट्रेन चलने लगी। मगर मेरे दोस्तों बुजुर्गों कुछ देर तो चली, चलने के बाद अब ट्रेन कहाँ चलती है, रुक गई। अचानक जो ही ट्रेन रुक गई, इंजीनियर मास्टर, गाड़ी मास्टर यानी कि स्टेशन में जितने लोग थे सबके सब लोग जमा हो गए। इंजीनियर मास्टर गाड़ी को खोल कर देखते हैं, कोई खराबी नहीं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं मगर स्टार्ट होने का नाम नहीं। सबके सब लोग परेशान हो गए। एक पंडित उसी गाड़ी में बैठे हुए थे। पंडित ने कहा मेरा दिल कहता है कि ये बाबा जो नमाज पढ़ रहे हैं जब तक ये नमाज नहीं पढ़ेंगे गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि